परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करवा। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 68। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे सुंदरगढ़ सुबोध भाई को अनुरोध करुचु। सुबोध भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करतु। आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करबो। भाई सावित्री बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज पेज 68। बट meanwhile all is a shadow cast by a dream, and to the musing and immobile spirit life and himself don the aspect of a myth, the burden of a long unmeaning tale. For the key is hidden by the inconscient cat, the secret God beneath the threshold dwells, in a body obscuring the immortal spirit, a nameless resident vesting unseen powers with matter, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence, an omnipotent, indiscernible influence. He sits unfelt by the form in which he lives, and veils his knowledge by the groping mind. A wanderer in a world his thoughts have made, he turns in a chiaroscuro of error and truth to find a wisdom that on high is his. As one forgetting he searches for himself, as if he had lost an inner light he seeks, as a sojourner lingering amid alien scenes, he journeys to a home he knows no more. His own self's truth he seeks, who is the truth. He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. He is the many who was the silent one. In the symbol figures of the cosmic force, and in our living and inanimate signs, and in our complex tracery of events, he explores the ceaseless miracle of himself, till the thousandfold enigma has been solved in a single light of an all-witnessing soul. This was the compact with his mighty mate, for love of her and joined to her forever, to follow the course of time's eternity amid magic dramas of her sudden moods, and the surprise of our masked idea, and the vicissitudes of our vast caprice. Ma. धन्यवाद भाई। एतबेले आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय है कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां को चरण कमल रे। आज कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई आमे कालपड़ा घाट खोर्धारू राकेश भाई को अनुरोध करुचु। राकेश भाई आपण प्रभु मां को चरण रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। हृदय मंदिरे आशा अवतारी, हृदय मंदिरे आशा अवतारी, सोना चंदा पदने माँ आशा है आनंदमयी, माँ नई आशा मधुमयी। हृदय मंदिरे आशा अवतारी, हृदय मंदिरे आशा अवतारी,
ସୁନା ଚାନ୍ଦ ପଦନେ ମା ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ନଈ ଆସ ମଧୁମୟୀ ସଜାଇ ରଖିଛି ଭକତି କୁସୁମ ତୁମ ଅରଚନା ପାଇଁ ଆସୁହା ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇଛି ମା ଧୂପ ଆରତି ସଜାଇ ରଖିଛି ଭକତି କୁସୁମ ତୁମ ରଚନା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇଛି ମା ଧୂପ ଆରତି ସଜାଇ ବାସନା ତିମିର ହଜିବ ସୁଦୂରେ ବାସନା ତିମିର ହଜିବ ସୁଦୂରେ ତୁମ ପାଦ ଦେଲେ ଛୁଇଁ ମା ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ନଈ ଆସ ମଧୁମୟୀ ଜାଗଇ ପୁଲକ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ତୁମ ଶୁଭ ଆଗମନେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର ତୋଳଇ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନେ ଜାଗଇ ପୁଲକ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ତୁମ ଶୁଭ ଆଗମନେ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର ତୋଳଇ ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନେ ଶୁଭ କକ୍ଷ ତବ ଝଲସି ଉଠିବ ଶୁଭ କକ୍ଷ ତବ ଝଲସି ଉଠିବ ତୁମରି ପରଶ ପାଇ ମା ଆସ ହେ ଆନନ୍ଦମୟୀ ମା ନଈ ଆସ ମଧୁମୟୀ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଆସ ଅବତାରୀ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଆସ ଅବତାରୀ সোনা চান্দ পদনে মা আসহি আনন্দময়ী মা নই আস মধুময়ী মা নই আস মধুময়ী মা নই আস মধুময়ী। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना टी प्रभु मां चरण कमल निवेदन कर भाई। आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर वंदनार गाई आपण यही सुंदर सुंदर प्रार्थना माँ और प्रभु चरण कमल निवेदन करूँ एवं आम समस्त को उन्मोलित कर रखि था माँ और प्रभु चरण कमल। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बर्तमान समय हो कार्यक्रम आम माँ गोटे दिव्य ग्रंथ आम आलोचना करुचे मातृ रचना बली तृतीय खंड प्रति बुधवार दिन जहाँकि आलोचना करुँच कोटपाड़ कोरापुट प्रताप भाई। आमर आज आलोच्य विषय रही माँ को जो 1930 1931 जो प्रश्न पचरा जाता प्रश्न उत्तर माँ सहित जो होती तार हेड ऑफ द डिस्कशन पॉइंट रही आज आलोच्य विषय रही यथार्थ दीक्षित प्राणीकर नाना लक्षण। यथार्थ दीक्षित प्राणीकर नाना लक्षण यार ऊपर आलोचना करने आमे प्रताप भाई कोटपाड़ को अनुरोध करुचु। प्रताप भाई आपण आलोचना जारी रखु।
श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। एवं एई ऑनलाइन श्री अरविंद एक्सपीरिएशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा एवं भाई माने, आज विषय वस्तुटी अच्छी सहिष्णुता और प्रशंसा पाइबा प्राणीकर इच्छा, यथार्थरे दीक्षित प्राणीकर नाना लक्षण। तो प्राणटी मुख्य जो आम प्रकृति भितरे जो नाना प्रतिबंधक अच्छी रूपांतर प्रक्रिया रे, तई भितरु गोटे प्रधान असुविधा रही प्राण भितरे। एवं एही प्राणर सहयोग बिना रूपांतरटी संभव हो नहीं। जदि एही प्राणर सहयोग मिले, जदि प्राणटी यथार्थ भाव में दीक्षित हुए, ताहले रूपांतर पाई आमर असुविधा प्राय नथिला परी ही थाए। तेणु ए प्राणस्तरटी आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु। प्रकृत रे देखिबा को गले आंभ मानकर स्थिति बाह्यतः मनुष्यर रूप हेले मध्य भीतरटी प्रकृतिटी सेई प्राण स्तर ही अछि। यदि आमे निजको निरीक्षण करिबा, ताहले आमर प्रतिदिनर गतिविधि को जोठू स्पंदन माध्यम रे, जो स्पंदन माध्यम रे आमे स्पंदित ही कार्य करू, से सबु से प्राण स्तर रु ही उद्भूत होइके आसंत। आम जीवन को कामना वासना परिचालित करे एवं जीवनर अधिकांश समय आमे मनीष मन प्रधान हेले मध्य मन स्तर को जाई पारि नाहु। मन स्तर को दार्शनिक, गवेषक, कवि, वैज्ञानिक एमाने स्पर्श करि पारि थाई पारंती, किंतु जने साधारण मनीष मनीषर शरीर रे थिले मध्य प्राणिक स्तर रे ही तार स्थितिटी थाए। एवं साधना पथरे एक विराट अंतराय बा विराट प्रतिबंधक भाव रे एही प्राणटी ठिया होई थाए। एवं आम साधना रे एही प्राणर कौन दरकार? मां कहउचंती सहिष्णुता ही तुमर सर्वमूल साधन होई रहू। सहिष्णुता एही प्राण को शिक्षा देबाकू पड़िबो। से जेपरी कौन से कथा को जेमती अभियोग न करे। अभियोग जे करेनी से सबु किछि को सह्य करिवार क्षमता ता पाखरे थाए। तेणु से अभियोग करेनी, सबु किछि को चले नेबार बा सबु किछि को बुझेबार, सबु उपरे निजर कर्तृत्व स्थापन करिवार जा पाखरे क्षमता अछि, से ही प्रकृत रे सही पारे। सहिबा विभिन्न स्तर रे अछि। जदि जने व्यक्ति ठारू मोर किछि स्वार्थ थाए, किछि स्वार्थ प्रणोदित किछि कामटी थाए, ताहले से जहा कहिले मध्य आमे सही थाउ। किंबा जेहेतु आम पाखरे से प्रकार बल नाही ता विरुद्ध रे लड़िबा पई गोटे भय रे आमे अछु, तेणु अन्य व्यक्ति को आमे सहु। सेई प्रकार सहिष्णुतार आवश्यकता आम पई योग साधना रे नाही, बरं तार उल्टाटी अछि। हमको साहसर सहित लड़िबा को पड़िबो। सत्य पई प्रत्येक पदक्षेप परे लड़ाई करबा पई हमको प्रस्तुत होई रहिबा को पड़िबो। एवं सेई सत्य पई, से साधना पई हमको सब किछि शक्ति थाई मध्य सहिष्णुताटी अर्जन करबा पड़िबो। एवं ए प्राणिकर गुटे
ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇ ସହିଷ୍ଣୁତା। ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ର ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ଯେପରି ଏ ପ୍ରାଣୀକଟି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଥିବ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରାଣୀକକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛି, ଆମ ପ୍ରାଣୀକ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏ ପ୍ରାଣୀକ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବିଚାରା ଶରୀରକୁ ଭୃତ୍ୟ ପରି ଖଟଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏଇ ଶରୀର। ଛୋଟ କଥାଟି ଆମେ ନେବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାଣଟି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ, ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଖୁଆଏ ସେ ପ୍ରାଣୀକ ଏବଂ ତାକୁ ଭାବେ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ବିଚାରା ଶରୀରଟି ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ କିଣି ଆଣେ ଏବଂ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଏ ସେ ଭିତରେ। ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ମାନେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ରହିଛି। ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଏତେ କିଛି କାମ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦଉଛି, ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ବିଶ୍ରାମ ତାକୁ ଦଉନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଟିକେ ଶୋଇବା ଦରକାର ତାକୁ ସେତିକି ବି ଦଉନି, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡଉଛି। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ତାର ତିଆରି ହଉଛି, ପୁଣି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ପଛରେ ଧାଇଁ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଛାଡି ଦଉଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରାଣୀକ କଣ କରୁଛି, ଏଇ ଶରୀରକୁ ନାନା ହିସାବରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାକୁ ମୋଡୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର କେତେ କଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀକର ସହିଷ୍ଣୁତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀକ କଣ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ମା ପ୍ରକୃତ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରାଣୀକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଖରାପ ତାକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ସେ ଖରାପ, ଯେଉଁଟା ଭଲ, ଯୋଉଟା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ, ଯାହା ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ତାର ବି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଭଲ ବୋଲି, ଅଲ୍ଟିମେଟ ଭଲ ମାନେ ପରମ ଭଲ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ
ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ହିଁ କହିପାରିବା। କିଛି ଭଲ ଆମକୁ କିଛି ବାଟ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ପରେ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଇକି ଛିଡା ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଆମର ଯୋଗରେ ନାହିଁ। ଆମ ଯୋଗରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟି ଉପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଯେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମତା ଭାବ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଡା ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲା, ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେପରି ଆମେ ଯେମିତି ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡୁ, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସାଧନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କର୍କଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ଗାଳି ଦଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ହସିବେ ତା ଆଗରେ, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଏ ପାଗଳଟା ନା କଣ, ଆକୁ ଗାଳି କରାହଉଛି, ଇଏ ହସୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ଗାଳି କରୁଛି ତାର ରାଗ ବଢେଇ ଦେଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଳି କଲେ ଇଏ ହସୁଛି, ଆକୁ ଦି ଥାପଡା ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଦି ଥାପଡା ପକେଇ ବି ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଭିତରେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ଯୋଉ ରହିବ, ଏଠି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ତା ମନଟି ଶୁଖିଯିବ ନାହିଁ, ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ଶୁଖିଯିବନି। ଯେମିତି ଗାଳି କଲେ ଆମ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ପୁରା ଡଲ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ନ ହେଇକି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ରହିବ ସବୁ ସମୟରେ। ବିଚଳିତ ନ ହେଇକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଯେତେ ବିପରୀତ ହଉ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ତାକୁ ଟିକେ ବି ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ହଉଛି ଆସେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଟିକେ କିଛି ଅକ୍ତିଆର କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଖାଣେ ବହୁତ ବଡ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ କରେ, ଏଇ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ। ସେଇ ସମୟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମେ କେତେ ଭଲରେ ଅଛ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଅଛ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କର ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ବି ତୁମ ତଳସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିନାହ, ସେମାନେ କେଡେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ସେ କେତେ ଆରାମରେ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଚାପରେ ଅଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉପରସ୍ତର ଲୋକକୁ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ସେ କେତେ ସେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନେ ନିଜର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗେ, ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। କଣ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ କେତେ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟିଏ ନେଇପାରିବା। ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଥିଲା, 2ଟା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଘର ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘରେ
ସବୁ ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ। ମୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଲି। ହଁ, ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାହାର ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରନ୍ତି ଯେ ଏ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇକି ତାକୁ ଜୀବନଟି ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନଟି ଅତି ଦୁଃସହ ହେଇଯାଇଛି, କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ପଚାରି ବୁଝିନେଲେ ସମସ୍ୟାଟି କଣ। ଏ ସମସ୍ୟାଟି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି 4ଟା ପୁଅ ଝିଅ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ସବୁବେଳେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଚଲେଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବି। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ଏତିକି ହିଁ ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି, ତାର ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି ଏବଂ 2ଟା ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବାନ୍ଧିବନି, ତମେ ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଉଛ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ। ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସେ କଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ବାନ୍ଧିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜୀବନଟି ଅତି ଦୁଃସହ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ତ ସେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ପୁଣି 2ଟା ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀ, ଏ 2ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ରୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଲେ, ସେ ଗାଈ ଗୋବର, ସେ ଗାଈ ମୂତ୍ର ଏସବୁ ଗନ୍ଧରେ ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଟି ଅଧିକ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏପରି 10 ଦିନ କରିବାକୁ ସେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ। 10 ଦିନ ବଡ କଷ୍ଟରେ ସେ ବିତେଇଲେ। ତାପରେ ଗଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ମୋ କଷ୍ଟ ତ ଅଧିକ ଦୁଃସହ ହେଇଗଲା, ମୋର କଷ୍ଟଟି ଗଲାନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା, ଆଗରେ ଯେମିତି ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲ ଆଉ ମେଣ୍ଢା 2ଟିକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲ, ଠିକ ସେମିତି ଦାଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦବ। ଏଥର ତୁମେ ଘରେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତୁମ 4 ପୁଅ ଝିଅ ରହିବ। ଏବଂ ସେମିତି ସେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦିନ ଗାଈ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ସେଦିନ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଜୀବନଟି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏତେ ଦୁଃସହ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ, କିଛି ବି ତଫାତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆରାମରେ କାହିଁକି ରହିପାରିଲେ ନା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଚାପକୁ ସେ ସହ୍ୟ କଲେ। ଚାପ ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାପ ବଢିଲା। ଚାପ ବଢି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ କାଢିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଚାପ କମିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କଷ୍ଟଟା କମ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆରାମରେ ରହିପାରିଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଆମଠୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କାହାର ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା, କାହା ଗୋଡ କଟି ଯାଇଥିଲା, କେତେ କଣ ହେଇଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ଦୁଃଖଟି କଣ? ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ହସିଥାନ୍ତେ। ଆରେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋର ଦୁଃଖଟି କେତେ ନଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଜଣକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିପାରେ କି କେତେ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତା କଷ୍ଟ କେତେ କମ।
ତେଣୁ ଏଠି ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ କଥାକୁ ଆମେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବା ବା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ତା ଆଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକମକି ପଥର ପରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହେଲେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଖେଳୁଆଡର ମନୋଭାବ ରଖିପାରିବ, ଦୁଃସାହସିକତା ରଖିପାରିବ, ସାହସର ସହିତ ବିପଦ ଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଏସବୁ କେତେ କେତେ କଥା ଆମେ ଅତୀତରୁ ଜାଣୁ ଯୋଉମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଥିବା କେତେ କେତେ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ଉପରେ ହିଁ ସକଳ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯାଇନଥିବ, ସେ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ଯାଇନଥାଏ, ତାପରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ବା ଆମ ଯୋଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି କେତେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯେତେ ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଆମେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥ ଘରକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୂହ ଜୀବନକୁ ଆସୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହୁଏ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପଡେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂଗଠନଟି ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିବେ ଜଣେ ଯେତେ ଏଲୁଫ ରହେ, ଏଲୁଫ ରହିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଜଣେ ସାଧନା ପାଇଁ ଏଲୁଫ ବି ରହିପାରେ। କିଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଲୁଫ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ମିଶି ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଏଲୁଫ ରହି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମୂହ ସହିତ ମିଶିକି ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ସାଧନା ରହିଛି ସେ ଲବ୍ଧକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିଛି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଲୁଫ ରୁହନ୍ତି, ଏକା ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଆମ ଏମିତି ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା କେମିତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କଣ ପାଇଁ? ଆମ ଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମୂହ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଅନୁପାତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ଡେଭଲପ ନ କଲେ ସମୂହ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ସମୂହ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ସମୂହର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ କଥା କହୁଛୁ ଏଇଠି ବି ସହିଷ୍ଣୁତାର କମ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏଇ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦରକାର। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକକୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣିକଟି ଏତେ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ହେଇକି ଥାଏ। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକକୁ ଯଦି ସାବାଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଣିକ ଉପରେ ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଛାଟଟି ଆଣି ତା ଉପରେ ପିଟି ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନର କଥା ଚଟକି ଲାଗେ, ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବାଧେ।
ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାଣୀକଟି ଏତେ ଦିନ କାମ କଲି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ସିଏ ଏପରି କହିଦେଲା ସେପରି କହିଦେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତା କଥା ନ ଶୁଣିକି ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ, ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସେ, ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ପ୍ରହାର ଦେବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରହାରଟିଏ ଦେବାକୁ ରଖିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ବାସନାର ରଖି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନର ନାନା ସୁଖ ଆରାମ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାର କବଳରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରହାର ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀକ ପ୍ରାଣଟି ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷରେ ମାତିକି ରହିଥାଏ, ସୁଖ ଆରାମ ପଛରେ ଦୌଡିକି ଥାଏ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଛାଡିଲେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ତା ପଛରେ ହିଁ ଧାଉଁଥାଏ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମି ଜମା ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାର ଫଇସଲା ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ଓକିଲ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ସିଏ କରିଦେଲା ପରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଦିଆହବ। ତେଣୁ ଜମିଦାର କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ, କଳା ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ନୋଟ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଏ ବ୍ୟାଗଟି ଦେଇ ଦଉଛି ତମକୁ। କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭିତରେ ପଇସା ଅଛି କି କଣ ଅଛି, କିଛି କହିଲେନି। ଓକିଲ ବାବୁ କହିଲେ ମୋର ଏ ବ୍ୟାଗ କଣ ହବ, ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଜମିଦାର କଣ କଲେ, ଚେନ୍ ଖୋଲିଲେ, ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କେତୋଟି 50,000 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କେତେ ବଣ୍ଡଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ କାଢିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତମର ଫିସ୍ ନିଅ, ଏବଂ ଦେଇକି ଚେନ୍ ଦେଇକି ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗପ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଗ ପାଇବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ହିଁ ମାତିକି ଜୀବନ ପଳଉଛି ସିନା, ସେ ବଡ ଜିନିଷ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ତ ପ୍ରାଣୀକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରେ, ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସିଏ ମୋଟେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣେ, ଯେମିତି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ତାର ସମ୍ମାନ ସବୁ ହାନି ହେଇଗଲା ପରି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଯେମିତି ସେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ଯେମିତି ବିରାଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁତୁ କୁତୁ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଆମକୁ କଣ ହବ ନା, ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବେଶୀ ହେଇଯିବାନି, କି ସମାଲୋଚନାରେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ବି ପଡିବା। ଆମକୁ ଦୃଢ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଗୁଡିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେ ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସେ, କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସେ। ଏଇ ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟା ଯେ ମିଥ୍ୟା ରୂପୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବେଦୀ ପାଖରେ ଏକ ବଳି ଦେଇ ଆସିବା ସହିତ ସମାନ, ସେ କଥାକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେମିତି ବଳି ଦଉ,
ଠିକ ସେଇପରି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଦିଟା, ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା, ଏଇ ଦିଟା ଯାକୁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ତା ମାନେ ଯେମିତି ଉପାସକ ଖୋଜନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜକ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେମିତି କି ସେମାନେ କିଛି କଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପର ପଡିକି ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଥିଲା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏଠୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇକି କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିକଳଟାୟ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି କିମ୍ବୁତ କିମ୍ବା କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଅ। ମା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ଚାଲେ ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, ମତେ ଉପାସନା କରିବେ, ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏମିତି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏଇଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସେମାନେ ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେବ, ସେଠି ପୂଜକ ରହିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟାନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିତରେ ବି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରାହଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ଯେତିକି ରହିଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କ କାମ କଲେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ଲଦି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଇରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗଧଟି ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଗଧରେ ଚଢିକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ତ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗଧକୁ ସାଧୁଙ୍କର ଗୋଡ ଧୋଇଲା ବେଳେ ବି ଗଧର ବି ଗୋଡ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାଧୁକୁ ସେ ବୋହିକି ବୁଲୁଥିଲା। ଏବଂ ଗଧ ଭାବିଲା ମୋର ବି ଔକାତ କମ ନୁହଁ, ସାଧୁଙ୍କର ଔକାତଠୁ ମୋର ଔକାତ ବି କମ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ? ମୋର ଗୋଡ ଫାଷ୍ଟ ଧୁଆ ହଉଛି, ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କର ଗୋଡ ଧୁଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମିଳିବ, ସେ ପୁରା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଅଛି। ଏବଂ ଥରେ ସାଧୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଭାରି ପଡିଲା ଏକା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ, ଯାଇକି କଣ କଲା, ବାହାରେ ରଡି ଛାଡିଲା। କିଏ ଗଧକୁ ବା କିଏ କାହିଁକି, ଗଧର ସ୍ୱର କିଏ କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏ ଗଧ ଗୋଟେ ରଡି ଛାଡୁଛି, କଣ ରଡି ଛାଡିଲା? ତାପରେ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବଡ ଲାଠି ଧରିକି ଆସିକି 2 ପାହାରେ ବଜେଇକି ତାକୁ ତୋଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗଧ ବୁଝିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ମନେକର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିଏ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ମେସେଜ ଆସିବ, ପ୍ରଶଂସାର ଫୋନ କଲ ଯାକ ଆସିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଯଦି ଫୁଲି ଉଠେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ଯାହା ଯାହା ବହି ପଢିଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଥିଲା, ସେ ସବୁ 1 ମିନିଟରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପ୍ରଶଂସା, ଏ ସମାଲୋଚନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରିସରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ
ଯେହେତୁ ନେତା ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଚିତ୍ରକଳା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ମା ବୁଝୁଥିଲେ କି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଳାକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ, ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟି, ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପରମ ସତ୍ୟର ମତ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମତାମତ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରଶଂସା ହଉ କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ହଉ, ତାହେଲେ ତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ତୁମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବନି କି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସମାଲୋଚନା ଯୋଉଟା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଲାଗି ବସିକି କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଭଟକା ଯଦି କରିଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷଣ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍କ୍ଷୋଭ ଭାବ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୋଭ ଭାବରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଭୁଲଟି ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣ କରିପାରିବ। ଆମ ପ୍ରାଣଟି ସେଇପରି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେଇପରି ମା ବି ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇଲା ପରି ଆମେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପରମ ସତ୍ୟର ବଚନ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ତୁମର ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ବିବେକ ମାନଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ରଖି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାମୀ ଶିଖାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ହବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟି ଜଳୁଛି, ସେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକାମୀ ଶିଖା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସମିଧ ଦରକାର। ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସମିଧ ଦରକାର, ସେ ସମିଧ ମାନେ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଆମର ଅବଗୁଣ ଗୁଡିକ। ଏ ଅବଗୁଣ ଯାକ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ପକେଇଲେ ସେ ଅଗ୍ନିଟି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ, ତୁମେ ତକ୍ଷଣାତ୍ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଏତେ ବେଶୀ ଗୌରବର ବୋଧ ଆଣି ଦଉଥିଲା, ସେଇ ଯାବତୀୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶଂସାକୁ ତୁମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମର ପ୍ରୀତିକୁ ଯେ ତୁମ ଅରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ଗତି ସଞ୍ଚାର ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ, ତୁମେ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନିଟି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ଯେ
ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଏଣିକି ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହବ। ସବୁ କିଛି ବାଧା ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ନା ସେ ଅଗ୍ନିଟି ଆମ ଭିତରେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ସହାସ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭାବକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ନିକାଲି ଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛେ ଏବଂ ଭୁଲ ନ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପଟେ ନେଉଛେ, ଆହୁରି ଭୁଲ କରୁଛେ, ଆହୁରି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭାବ ଆସୁଛି, ବିଚଳିତ ଭାବ ଆସୁଛି। ସେ ବିଚଳିତ ଭାବ ବି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ସେହି ଭୁଲଟିକୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ ନିଜ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିନେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ କହିଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ, ବିଫଳତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟ ତଥା ବିଷାଦର ଜନକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା, ଯାହାକି ନୈରାଶ୍ୟ ବିଷାଦ ରୂପରେ ଆସେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ଆନନ୍ଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ, ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଧୂଳି ଲାଗିଲେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିନୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଏବଂ ବିଷାଦ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ପ୍ରଥମଟିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଅର୍ଥ ବିଷାଦ ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣ କେମିତି ରହିବା ଉଚିତ ତାହା ମା ଏଇଠି ଆମକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ତେଣୁ ଶେଷ କେତୋଟି ପକ୍ତିଟି ମୁଁ ମାଙ୍କର ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭାଗଟି ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହିତ ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଅସୁବିଧା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେସବୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରମ ସତ୍ୟର ଆଭାସ ପାଇଲେ ଓ ତାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମିଥ୍ୟାର ଖେଳଟି ଆସି ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତା ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟାର ଖେଳ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ, ପଦାରେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦେଖେଇ ହୁଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଥ୍ୟାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ପିଠିରେ ସତ୍ୟ ବା କଣ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ବହନ କରୁଥିଲା ପରି ସେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏକ ସୁଖକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ହସି ହସି ବରଣ କରିନିଏ। ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହି ସବୁ ସହ୍ୟ କରେ, କାରଣ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ସେ ତାହା କରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ବିଜୟଟି ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଯେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏସାପାକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି କହିଲେ, ଯାହାକି ସେ ବିଷୟଟି
ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ହବନି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ହଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ପଥରେ ତାଙ୍କ ପଥ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କୁସୁମିତ ପଥ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଏଥିରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମାତ୍ର ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଘ।